सिमरन दे नाल सेवा जिहड़ी है ना वो जोड़ दिती, तां करके अहंकार दी मैल बंदे नूं कदे भी ना लगे। जदों गुरु घर आए ना, इस नूं अपनी हैसियत दा पता लग जाए कि सच्चे पातशाह मेरा कुछ नहीं, सारा कुछ तेरा दिता होया। मैं आप जी दे ज्ञात वास्ते बेनती करां, जदों असीं गुरुद्वारे आउंदे हां ना, तां सब तो पहला किहड़ा करम हुंदा है? गुरु साहिब नूं मत्था टेकना। हुण मत्था टेकण दी रीत पातशाह ने चलाई। ये मत समझना ये केवल अगे सतगुरु दे शरीर झुकावना है, नहीं। इस दे कारण ने, इस दे अंदर कोई लॉजिक है। जदों असीं मत्था टेकदे हां ना, कुछ ना कुछ भेटा जिहड़ी गोलक दे अंदर पाउंदे आ, वो क्यों रीत शुरू कीती? तां करके साडे अंदर ये एहसास हो सके सच्चे पातशाह ये जिहड़ा धन है ना, ये मेरा नहीं, ये तेरा दिता होया है। मता भुलेखे विच रहना कि गुरु जिहड़ा है ना, वो किसी भेटा दा मोहताज है, नहीं। गुरु दे कोल कोई कमी नहीं, असीं तां गुरु तो लैंदे हां, फिर गुरु नूं किस चीज दी लोड़? पर कर कई बारी ना बंदा अहंकार कर बैठदा है कि मैं गुरु घर नूं इन्ना पैसा दिता, मैं इन्ना दान दिता। एक साखी सुना के अगे तुरांगा। महाराजा रणजीत सिंह नाल जंग वास्ते जा रही सी। कहंदे गुरुद्वारे दे अंदर अरदास कीती, सच्चे पातशाह किरपा करी जंग जित जाइए, पंथ दी चढ़दी कला होवे। कहंदे महाराजा रणजीत सिंह जंग वास्ते गए ते जंग जित लई, ते जदों वापस मुड़ के आए ते उत्थे दे ग्रंथी सिंह नूं कहण लगे, बाबा जी दसो गुरु घर वास्ते की चाहीदा है? गुरु दा ग्रंथी जिहड़ा वो भी कोई निर्वैर सी, वो भी गुरु रंग दे अंदर रंगिया होया सी। कहंदे महाराजा जदों तू जा रहा सी जंग वास्ते तां भिखारी बनिया होया सी, हुण जित के आ गया ते तू दानी बन गया, तू दाता बन गया। कहंदे महाराजा रणजीत सिंह नूं बड़ी शर्मिंदगी हुई, इत्थे आके कोई दाता नहीं। मैं बेनती करा देवां कदे अहंकार ना करिए, कदे ये मान लैके ना आइए कि असीं गुरु घर नूं कुछ दिता। असीं देण वाले कोई नहीं, सतगुरु द्वारे आ ते दे दिंदे हां, नहीं तां साडी की औकात असीं गुरु नूं कुछ दे सकीए। साध संगत फिर मत्था टेकदे हां, शरीर अगे निवाउंदे हां, सच्चे पातशाह ये शरीर भी मेरा नहीं, ये भी तेरा दिता होया। फिर मत्था अपनी मत गुरु दे चरणां विच रखदे हां, सच्चे पातशाह ये मत मेरी नहीं, ये भी तेरी दित्ती होई है। और जिहड़ा सचमुच अपना मन अपना तन अपना धन गुरु नूं अर्पण कर देवे ना, गुरु फिर उस दी चढ़दी कला करदा है। पर साध संगत साडी बदकिस्मती, असीं ना कोई गुरुद्वारे चीज दिंदे हां, कोई भेटा करदे हां, फिर मुड़ के उस नूं लै करके नहीं जांदे। सतगुरु नूं कोई रुमाला भेट कीता, जिन्ना को सतगुरु ने दिता उस तो ज्यादा असीं अपना सोचदे हां कि गुरु घर दा साजो समान अतदा सुंदर होना चाहिदा है। गुरु घर असीं कोई चीज भेट कीती फिर उठा के वापस नहीं लै जांदे, पर बदकिस्मती अपनी मत रोजाना गुरु दे चरणां विच रखदे हां, गुरु दे अगे रखदे हां, पर फिर मुड़ के वापस लै जांदे हां। ये मत अपनी बना करके रखदे हां, गुरमत दे धारनी नहीं बनदे। एक बारी कहंदे सच्चे पातशाह मत तेरी, पर जिवें ही मुड़ के गए फिर कह दिता मैं लैके जा रहा नाल। खैर सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज भाई जेठा जी दे रूप विच सेवा करदे ने, जवाई बन गए, पर रता को फर्क उन्हां सेवा दे अंदर नहीं जे पैण दिता, क्योंकि पता है सेवा जेड़ी है ना ये गुरु दा सिੱਖੀ दा थंब है, ये थंब ही मेरे आत्मक जीवन नूं रोक के रख सकदा है। सैसकृति दे अंदर धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दा बड़ा प्यारा वचन है। वो कहंदे पाछंग करोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण, निर्धन भयंग धनवंत रोगियंग रोग खंडन, भगतियन भगत दानंग पार ब्रह्म पुरख दातारै, नानक गुर सेवा की ना लभ्यते। हे नानक ऐसी कोई चीज नहीं जेड़ी सेवा तो प्राप्त ना हो सके। कहंदे जेड़े लोग जीवन दे अंदर पिछे रह जाते ने ना, जे वो सेवा दे अंदर जुड़ जान
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੈ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਨਾ, ਹੋਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜੇ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਰਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹਥੌੜੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਥੌੜੇ ਤੋਂ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਊਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ ਆਹਾਰਾ, ਪੰਗਤ ਮੈਂ ਬਿਠਾਏ ਇੱਕ ਸਾਰਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਕੋ ਭਰ ਭਰ ਲਿਆਵੇ, ਬੋਝ ਬੋਝ ਸੰਗਤ ਕੋ ਪਿਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡਾ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਧਾ ਪਿਆਸਾ ਸਭ ਕੀ ਬੁਝਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਬਾਂਛਤ ਸੁਖਿਓਨ ਦੈਪੋ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾੜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਮਹਿ ਗਹਿ ਬੀਜ ਨਾ ਲੈ। ਬੀਜ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਯੂ ਕਰਤ ਉਸਨ ਬਹੁ ਹੇਰ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਯੂ ਕਰਤ, ਵਾਯੂ ਮੀਨਸ ਹਵਾ, ਵਾਯੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਨ ਬਹੁ ਹੇਰ, ਤੇ ਉਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ ਹਮਰਾ ਹਿਤ ਇਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਵਡਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਉ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਪਾਵੈ ਹੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਸੇਵੇ ਅਨੁਰਾਗ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉ ਵਡਭਾਗ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੋਂ ਵਡਭਾਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਨੀ ਸੇਵਾ ਐਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਮਿਲੀਏ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕੜੀ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁਕਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਛੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਟਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਛਡਵਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਪਕੜੀ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਢਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਖੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ,
कोई भला कहो भावें बुरा कहो, अब तन दियो है डार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो कृपा धार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। सच्चे पातशाह मैं सुनिया जेड़ा थोड़ी शरण दे अंदर आ गया ना, उस दी तुसी लाज रखदे हो, उस दी इज्जत रखदे हो। सच्चे पातशाह ये लोक अनजान ने, इन्हां नूं तुहाडी कीमत दा नहीं पता, ये तुहाडी कदर नहीं जान सकदे। भाई साहब भाई नंद लाल साहब दे 2-3 शेर कह के अगे तुरांगा। वो कहंदे हरेक बंदा ना गुरु दी कीमत नहीं जी जान सकदा, हरेक बंदा गुरु दी कदर नहीं जी कर सकदा। किसी ने भाई नंद लाल साहब नूं पुछ लिया, भाई नंद लाल साहब कि गुरु दी कीमत किन्नी कू है? भाई नंद लाल साहब कहन लगे, गुरु दा देना असीं नहीं दे सकदे, गुरु दी कीमत कोई नहीं। हाँ जे गुरु दे वालां दी केसां दी एक केस दी एक तार दी कीमत पुछो तो मैं दस सकदा। कहंदे ओ भी कीमत नहीं जे हो सकदी, ओ भी भेटा होवेगी। पुछ लिया जी की होएगी? भाई नंद लाल साहब कहंदे ने, दीनो दुनिया दर कमंदे आ परे रुखसारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। कहंदे भाई गुरु दे केसां दी एक तार दी जेड़ी कीमत है ना, जे गुरु खुश हो करके अपने केसां दी एक तार एक केस मनु बख्श देवे, तां मैं उहदे बदले ना दोवें जहान दीन ते दुनिया दोवें जहान गुरु नूं अर्पण कर देवांगा। दीनो दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे मां, हर दो आलम, आलम कहंदे ने जहान नूं, हर दो आलम कीमते यक तार मूए यारे मां। मूए कहंदे ने वाल नूं फारसी दे अंदर। आप जी दे चरणां विच बेनती करां, मूए शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी विच भी आया है। एक शब्द फारसी दा तिलंग राग दा पहला शब्द है, गुरु नानक देव पातशाह महाराज दा उच्चारण कीता होया फारसी विच। पातशाह कहंदे ने, यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परबदगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मूए। मूए दा अर्थ वाल केस, मेरे सिर दे वाल जेड़े ना ओ फरिश्ते ने अजराइल ने पकड़े हुए ने। मम सर मूए अजराइल गिरफ्त है, दिल हेच ना दानी। हे दिल तू क्यों नहीं समझदा कि ये जेड़े केस ने ना, ये अजराइल ने मौत दे फरिश्ते ने पकड़े हुए ने। पता नहीं उसने कदों खिंचने ने ते कदों बंदा इस संसार तो जहान तो चला जाएगा। भाई नंद लाल साहब कहंदे ने, हर दो आलम कीमते यक तार मूए यारे मां। हे नंद लाल, जे गुरु खुश हो जाए ना, केसां दी एक तार बख्श देवे, ते दोवें जहां मैं गुरु दे चरणां विच अर्पण कर देवां। क्योंकि गुरु दी अखां दी ताब, अखां दी रोशनी, अखां दा जलाल जेड़ा है ना, असीं नहीं झल सकदे। मान में आरेम ताबे गमजाए मैगानू, यक निगाहें जा फजाइश बस बवद दरकारे मां। जे गुरु ना एक बारी मेहर दी नजर कर देवे, बंदे दी जिंदगी तब्दील कर दिंदा है। कहण लगे सच्चे पातशाह, हर बंदा गुरु दी कीमत नहीं जे जान सकदा। उन्हां बड़ा सोहना लिखिया, वो कहंदे कदर लाले उ बजुज आसक ना दानद हेत कस। के जेड़े आशक ने ना, ओही गुरु दी कीमत जान सकते ने, गुरु की कदर कर सकते ने। हर एक बंदा नहीं जे कर सकता। कदर लाले उ बजुज आशक ना दानद हेज कस, कीमते याकूत दानद चशम गोहर बारे मां। जिवें किते हीरा पिया होवे ना, ते आम बंदे नूं उस दी पछाण नहीं, उस दे उत्ते पैर रख के तुर जाएगा, सोचेगा आम पत्थर है। पर जे किसे जोहरी दी नजर उस हीरे ते पै जाए ना, वो एकदम उस दी पछाण कर लैंदा है। कीमते याकूत, याकूत कहंदे ने हीरे नूं फारसी दे अंदर। कीमते याकूत दानद चशम गोहर बारे मां। हे सच्चे पातशाह, ये थोड़ी कीमत नहीं जे जानदे, ये थोड़ी कदर नहीं जे जानदे। इन्हां नूं नहीं पता जिहदे उत्ते गुरु दी मेहर हो जावे ना, गुरु उसदी जीवन तब्दील कर दिंदा, जिंदगी बदल दिंदा है। गुरु रामदास महाराज जी दी उस्तत विच भट्टां दा एक सवैया बाणी विचों ही मैं आप जी दे सन्मुख अर्ज करनी है। भट्ट साहिब कहंदे, जिस दे उत्ते गुरु दी मेहर हो जावे, जीवन किवें बदलदा है। वो कहंदे, कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवणै सुनियो,
ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਦੇ, ਕੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੰਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਕਰੈ ਧਾਰੈ। ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਸ਼ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਅੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਊ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣੇ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫੌਜ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜ਼ੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜ਼ੋ ਨਾ ਫਰਸ਼। ਖੁਦਾਵੰਤ ਬਖਸ਼ੰਦੇ ਐਸ਼ ਅਰਸ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਮਲੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰੋਗ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੋ ਰੋਗ ਮੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਦੀਰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰੋਗ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਿਆ। ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਟਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਨਾਮਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਗਤ ਪਾਛੈ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਛਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਲੇਛ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਪਾਛੈ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗਾ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੁਬਦ ਦੋਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸੈਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਝੂਢੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਸਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਸੈਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਬੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੂੜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਠਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਜਹਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਉਸਨੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਸਭ ਏਕੈ ਨਾਮ ਧਰਾਨਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣੈ ਸੋ ਪਾਰ ਪਰਾਨਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਇ ਕਰੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਨਾ ਸੂਝਵਾਨ, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਇਤਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪੱਟੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਅੰਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਗਏ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੱਗਾ।
ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਅੰਬ ਖੁਦ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਭੇਦਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਮਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਭਾਨ ਧਰਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਨ ਦਾਸ ਸੋ ਦਾਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਦਾਸ ਭੱਟ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਨੂੰ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਦੂਜਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਨ ਦਾਸ ਜੋ ਆਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਛੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖਿਆ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਆਏ? ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖਿਆ ਜਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ, ਅਕਤ ਕਥਾ ਗਿਆਨ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਕਤ ਕਥਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ, ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ, ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਪਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ, ਤਬੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ? ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ 917 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 917 ਦੇ, ਔਰ 922 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ 923 ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
क्योंकि रामकली राग दे अंदर है। पातशाह कहंदे ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੱਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਦਾ, ਆਵਾਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦਾਤਾ ਸੋਏ ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇ ਲੋਏ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਜੀਓ, ਅਵਰੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੈ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ, ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਰਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਗਾ ਸਮਾਇਆ, ਜਗ ਅਮਰ ਅਟਲ ਅਤੋਲ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਣੀ ਲੱਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਰੈ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜਾਏ ਜੀਓ, ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਏਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋਢੀ श्रेष्ठ सगल तारन को, अब गुरु रामदास को मिली वडाई। इस जगत नूं तारण वास्ते ना गुरु अमरदास महाराज ने ये वडियाई गुरता गद्दी दी जेड़ी दात है ना गुरु रामदास पातशाह महाराज नूं दित्ती। साध संगत गुरु रामदास पातशाह महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए। उन्हां फिर जन्म मरण ते आनंद कारज दीआं मर्यादावां पक्कियां कीतियां। ये नहीं रहन दिता कि केवल आनंद कारज एक लड़के लड़की दा मिलाप है, नहीं। इस तो बाद जदों बंदा बाणी पढ़ के आनंद कारज कराउंदा है ना, फिर ये रब्बी जोड़ा रब दे हुक्म विच तुर के अपना आत्मक आनंद दी प्राप्ति करदा है। साध संगत धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने अमृतसर नगर दी उसारी कराई। मैं बेनती कर देवां, एक सुपना जेड़ा भगत रविदास जी ने लिया सी, एक शहर दा एक नगर दा नक्शा उन्हां खिंचिया। वो नक्शा केड़ा है? बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदो नहीं ते ठाव ना तसवीस, खिराज ना माल खोप ना खता ना तरस जवाल। कि एक ऐसा शहर होना चाहिए, हालांकि ये आत्मक गल है। कहंदे एक ऐसा शहर होना चाहिए जिथे कोई कर ना होवे, जिथे कोई खपा नहीं, कोई खता नहीं, कोई डर कोई टैक्स ना होवे। एक ऐसा शहर जेड़ा वो बनना चाहिए। वो शहर जेड़ा ना धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने बनाया, जिसनों असी कहंदे आ अमृतसर। जिथे कोई सतगुरु पातशाह ने टैक्स नहीं सी लगाया, जिथे कोई डर नहीं, जिथे कोई खौफ नहीं। और मैं बेनती कर देवां 1577 दे अंदर अमृतसर शहर की उसारी हुई। 1577 तो लैकर के
1734 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1734 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਹਰਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਕੁੰਠ ਕੋ ਤੋਲਿਓ ਹਰੀ ਹਰੀ ਦਾਸ, ਗੋਰੋ ਹੋਇਓ ਸੋ ਧਰ ਪਰਿਓ ਹੋਰੋ ਚੜਿਓ ਆਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੇ ਉਹ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਪਰਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰੋ। ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਦੋ, ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦੋ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾਸੇ ਕੱਢੋ। ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੋ, ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ, ਸੁਕਾਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢੋ, ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾ ਦਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ
गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। इन्हां को विचारां परवान करनियां। धन धन गुरु रामदास पातशाह महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज दा कोटान कोट धन्नवाद, जिन्हां दी किरपा सदका आप संगतां दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ होई। समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा आप सारियां संगतां दा तह दिलों धन्नवाद। विशेष धन्नवाद वीर जी सरदार परविंदर सिंह भाटिया, जिन्हां दे जतन सदका उपराले सदका आप सारियां संगतां दे दर्शन कीते। साध संगत बेनती करदे वां, सिख दा जिहड़ा जीवन है ना वो निमरता वाला होना चाहिए, मिठ बोलड़ा होना चाहिए। वीर जी सरदार परविंदर सिंह भाटिया जिन्हां ने अपनी जिंदगी का आधार बनाया है छोटियां दे नाल प्यार ते वड्डियां दा सत्कार। भावें कोई बच्चा फोन करे, भावें वड्डा करे, भावें मेरे वर्गा कोई अज्ञानी करे, तां भी उन्हां प्यार नाल गल करनी, कदे कोड़े नहीं जे बोलदे। क्योंकि सतगुरु ने बाणी विच आख्या मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी वो कदे ना बोले कोरा। फिर सिख दी भी जबान जेड़ी है ना वो मिठ बोलड़ी होनी चाहिदी है। फिर उस सिख दा जीवन जेड़ा ना सखारत है, जिस दे घर विच गुरु ने धन दी कमी ना दित्ती होवे ते हिरदे घर दे अंदर नाम दे नाल भरपूर होवे, सिक्खी जीवन भरपूर होवे। साध संगत जदों दरखत नूं फल लगदे ने ना ते दरखत दियां टाहणियां थल्ले नूं झुक जांदियां ने, बिल्कुल इवें जदों बंदे नूं नाम दा फल लगे ते ओ नीवा हो जांदा है। सरदार परविंदर सिंह भाटिया परमात्मा ने कोई कमी नहीं जे बख्शी, ना धन दी ना मान सम्मान दी इज्जत दी, पर उस दे नाल भी फिर निमरता अत दी है। पातशाह कहंदे जे परमात्मा ने सब कुछ दिता होया ना फिर बंदा निमरता विच रह जाए, ये गुरसिक्खी दी पहचान है। मत होंदे होए याना ताण होंदे होए निताणा, अणहोंदे आप जनाए को ऐसा भगत सदाए। सतगुरु पातशाह कृपा करन, सरदार परविंदर सिंह भाटिया जी नूं चढ़दी कला बख्शण, इसे तरह पंथ दी सेवा करते रहन। अरदास गुरु दे चरणां विच करिए, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। भुल्लां चुकां दी मुआफी बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद